तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां। तू साहिब गुणी निदाना, तुमरी महिमा बरन न सकूं। तू ठाकुर ऊच भगवाना, तू मेरो मेर परबत स्वामी। ओट गही मैं तेरी, ना तुम डुल हो ना हम गिरते। है रख लीनी हर मेरी, हाजरा हजूर जहरा ज़हूर सर्व कला भरपूर, चवर छतर तखत दे मालक, बरदो आलम शाह साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे पावन हजूरी अंदर श्री हरकृष्ण ध्याइया जिस डिठे सब दुख जाए। अष्टम बलबीरा श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पावन दरबार दियां आप हाज़रियां भर रहे हो। घर बैठियां देशां विदेशां दे विच कारोबारां विच आप बैठ के भी सतगुरु जी दे ना पावन स्थानां तो दर्शन कर रहे हो। इस्तिकबाल है। सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी पासों आप जी ने बहुत भावना नाल लड़ीवार शब्द जेड़ा रोज़ की मर्यादा है इस पावन दरबार की श्री राग दे अंदर दर्ज गुरु रामदास महाराज जी के मुखारबिन तो उच्चारण रस अमृत नाम रस अत भला किद बिद मिलै रस खाए सरवण कीता है। आप बख्शो असीस। धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज आप मेहर करके इन्हां शब्दां दी इन्हां अगमी ज्ञान की इस सुभाख्या की इस धुर की बाणी खसम की बाणी की विचार कराउण। कोई भी रसना बिरवी ना रहे। विचार आरंभण तो पहला बख्शो असीस। सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की अगमी बाणी के इस खजाने विच दो तरह दीयां बिरतियां का जिक्र आया है। एक वो बिरती है जिहड़ी रब वल्लों टुट के सच्ची प्रीत नूं तोड़ के उहदे नाल मोह पा लैंदी है, जिहड़ी प्रीत सदा रहण वाली नहीं है। और वो प्रीत तां मन दे अंदर लगदी है जद मनुखी आपा मन पिछे तुर के उस वाहिगुरु ते गुरु तो बेमुख हो जाता है। उन्होंने मनमुख आख्या। एक बिरती वो है जिहड़े संसार दे विच रहिंदे आ, ये कहंदी है मैं सब के छोड़ प्रभ तू ही ध्याया। वो बिरती है मैं हर हर नाम धर सोई कि मेरा आसरा वाहिगुरु जी तुहाडा नाम है। ते कल्ले मुखार बिन तो जां मुख दे अखरां तो वो प्यारे रब दे नाम नूं चेते नहीं करते। वो सच्ची मुची अपने हृदय तो हिरदे तो गुरु दे शब्द नूं समर्पित होंदे ने। ते जिहड़े गुरु वल मुख करते हैं उन्होंने सतगुरु जी गुरमुख आखते हैं। इस धरती ते बहुत सारे ऐसे भगत सन जिहड़े भगत श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की अगमी बाणी विच वरत के बैठ के इस कुल संसार के लोगों को उपदेश दे रहे कि आओ भाई जे मन पिछे तुरोगे तो ओजड़ पै जाओगे, दुखी होवोगे। ते जे सच्चे सतगुर पिछे तुर पाओगे कबीर गुर लागा तब जानिए मिटै मोह तन ताप हरग सूख दाजै नहीं तहर आपे आप।
कि गुरु नूं लगना, गुरु नूं मिलना, ये गुरमुखताई की सब तो सोहनी अवस्था है, जिहदे विच अंदर मोह, अंदर ताप, अंदर क्रोध का नाश होंदा है। पर जे मन के पिछे तुर पईए तो गुरु पातशाह जी महाराज कहंदे इस धरती ते सारे इक्को ही रस्ते आउंदे आ, माँ की कुखों, माँ के गर्भ विचों जमदे आ। पर सच ये है कि इथों जाना इक्को रस्ते सब नूं नसीब नहीं होंदा, सब अपने अपने रस्ते जाते हैं। जी अपना रस्ता किहड़ा है? हुण गुआंढण भगत नामदेव जी नूं पुछदी है कि जिहड़ी आ छपरी तुसीं पवाई है, ये मजदूर दसो मैनू किस तों पवाई है, मैं उन्होंने दूनी मजदूरी देवांगी, ते इहो जा घर इहो जी छपरी मैं भी पाउणा चाहुंदी हां। भगत नामदेव जी कहंदे दुनियावी औरतें वे दुनियावी जिंदे, तैनू ये लगेगा कि बाहर दे दमड़े दे के ये चीज़ ये बनवाई जा सकती है, जिन्हों महाराज जी कहंदे अंदर दी भावना जिहड़ी अडोल है। पर ये तो मैं प्रीत दी मजूरी दिती है, बेडी प्रीत मजूरी मंग है। ਇਹਦਾ मतलब गुरमुखताई की शर्त यह है कि पहला प्रीत होनी चाहिए। प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना, जिन्हों भगत रविदास, क्योंकि दास भगतां दे इस पूरे पसारे नूं इसलिए जिक्र कर रहा क्योंकि 15 भगतां ने यह जिक्र किया कि गुरु तो बिना, सच्चे राह दस्सण वाले तो बिना ये गुरमुख ते मनमुख का भेद समझ नहीं आएगा। हुण भगत रविदास जी ये बचन करते हैं, साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी, तुम स्यों जोर अवर संग तोरी। हुण भगत कबीर जी नूं ये कहा कि तुसीं इत्थे नहीं मरना, बनारस की धरती ते जाओ, हड़ंबे जाके मरो, जिन्हों मगर कहा उत्तर प्रदेश की धरती, पहला मगर सी, अज उस धरती का नाम भगत कबीर जी के नाम तो है। वो कहते कि इस धरती ते जे कोई पापी भी मर जाए बनारस दे, वो तो वैसे ही स्वर्गां च जांदा, मनौत है। पर कहते जे कोई अत बंदगी करने वाला जिन्हें सारी उम्र भगती की है, वह मगर जाके मरेगा, कहते वह खोते की जून में जाएगा। ये जिक्र है, यदा विस्तार नहीं। तो कबीर साहब कहते मैनू परवाह नहीं, भावें बनारस की धरती होए ते भावें वह मगर होए। जिक्र किया पूजो राम एक ही देवा, साचा नावण गुर की सेवा। जल के मज्जन जे गत होवै, नित नित मेढक नहावै, जैसे मेढक तैसे ओय नर फिर जोनी आवै। मनो कठोर, अगे यदि सी शब्द विचों तुकां, मनहो कठोर मरै बनारस, नरक ना बांचिया जाए। जे मन करके कोई गुरु वल प्रभु वल नहीं जुड़िया, मनमुख है, वो भावें एक की 100 बनारसां च मर जाए, उन्होंने कोई दुखां ते नरकां तो नहीं बचा सकता। हर का संत मरै हड़ंबै, सगली सैन तराई। तो सगली सैन तराई का मतलब की है कि हरि का जन ਜਿਹੜਾ गुरु पासों गुरु शिष्या गुर लैके अपने जीवन को दृढ़ करता है, वह भावें हड़ंबे भी मरे, वो आप भी तरदा है, तो वह सगली सेन सारी लुकाई नूं भी तार के जाता है। ਇਹਦਾ मतलब यह है कि गुरमुख ते मनमुख। भगत कबीर जी नूं यही प्रश्न होया ना, तुसी नीच जात दे हो, तो कबीर साहब ने कहा जो तो ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, तो आन बाट काहे नहीं आया, वखरे रस्ते तो क्यों नहीं आया। तुम कत ब्राह्मण हम कत सूत, हम कत लोहू तुम कत दूध। मैनू दस तेरिया रगां दे विच किहड़ा लहू वह रहा है, जां मेरिया रगां च लहू वह रहा है, कोई वखरा। तेरिया भी रगां च लहू है, मेरिया भी रगां च, तो आन बाट रस्ता एक है। पर गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी कहती है इत्थों जाने वाला रस्ता एको नहीं हो सकता। गुरमुख का रस्ता वखरा है, मनमुख का रस्ता वखरा। मनमुख का किहड़ा है, नंगा दोजक चालिया, राह दिसै खरा डरावना। ते गुरमुख का रस्ता किहड़ा है, रे रे दरगाह कह ना कहू। हुण इहदा जिक्र सतगुरु जी की बाणी बड़ी कमाल के तरीके दे नाल, इस धरती ते असीं सारे आए हां, सब इकट्ठे होए आया, असीं सारे आए हां इक्को ही रस्ते तो, सारे इस धरती ते असीं जन्मे हां। पर अगला जिहड़ा बचन है, घर जासन वाट वटाया। आण का रस्ता एक है, जाण का रस्ता एक नहीं, सब अपने अपने रस्ते जाणगे। ते किहड़ा रस्ता भाई, वखरा वखरा। अगे महाराज कहते गुरमुख लाहा लै गए, मनमुख चलै मूल गवाए जियो। ये वखरा रस्ता है गुरमुखां दा ते मनमुखां दा।
ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਵਣਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਪਿੱਛਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ ਰਾਮਕਲੀ ਸੱਜਦਾ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਣਾ ਆਪਣਾ ਬਹਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਾਇਆ, ਮਤ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੋਵਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਮੂਲ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਮਿਤ ਪੈਜ ਹੈ, ਮਿਤ ਬਿਗਸੈ, ਜਿਸ ਮਿਤ ਕੀ ਪੈਜ ਭਾਵੈ। ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਦੂਸਰੇ ਮਿੱਤਰ ਕੋਲ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਧਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਥੋੜੀ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਕੋਲ ਚਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਿੱਤਰ, ਇਸ ਮਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਸਰੂਪਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਸਰੂਪਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਕੌਣ ਮੁਆਰੇ ਕੌਣ ਮੁਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਤੈ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਏ। ਹੁਣ ਜਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀਵਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਸਰੂਪਾ ਮਿਤ ਪੈਜ ਹੈ, ਮਿਤ ਬਿਗਸ ਹੈ। ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਮਿਤ ਕੀ ਪੈਜ ਭਾਵੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ, ਪੁੱਤ ਭਾਈ ਹਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਨਾਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਰੂਪਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੱਖਰਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਮਨਮੁਖਾਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੇਤ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਵਾਲਾ ਅਮਲ ਸਿਰਾਨੋ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ, ਆਏ ਕਠਨ ਦੂਤ ਜਮ ਲੈਣਾ, ਕਿਆ ਤੈ ਖਟਿਆ ਕਹਾਂ ਗਵਾਇਆ, ਚਲੋ ਸ਼ਿਤਾਬ ਦੀਵਾਨ ਬੁਲਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਏ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਅਮਲ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਆਓ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣੀਏ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਜਪਦਾ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਕਰ ਹੈ ਰਸਨਾ, ਕਇਆ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਨੀ ਚਿਤ ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਰ ਲਿਆ ਮਾਇਆ, ਬੋਲਣ ਪਏ ਰਵਾਣੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰੈ, ਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਇਵੇਂ ਜਪਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਭੀ ਖਰੇ ਹਰ ਭਾਣੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਬੋਲਦੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬੋਲਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦਾ ਆਮ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਸ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭੀ ਖਰੇ ਹਰ ਭਾਣੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਚ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਾਗਾ, ਲੋਗਨ ਸਿਓ ਮੇਰਾ ਠਾਠਾ ਬਾਗਾ, ਬਾਹਰ ਸੂਤ ਸਗਲ ਸਿਓ ਮੌਲਾ, ਲਿਪਤ ਰਹੂੰ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕੌਲਾ। ਮੁਖ ਕੀ ਬਾਤ ਸਗਲ ਸਿਓ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਾਣ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸੋਚਣਗੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਖ ਕੀ ਬਾਤ ਸਗਲ ਸਿਓ ਕਰਤਾ, ਜੀ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਧਰਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਆਨ ਰਸਾ ਜੀਤੇ ਤੈ ਚੱਖ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਰਸ ਤੂੰ ਚੱਖ ਲੈ। ਨਿਮਖ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇਰੀ ਲੱਥ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਥੇਗੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬੁਝੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨ ਅਰ ਭੂਮਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੀ ਨਹੀਂ ਬੁਝ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੁਝੀ। ਇਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰਸ ਹੈ। ਬਹੁੜ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇਰੀ ਲੱਥ ਹੈ, ਹਰ ਰਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੱਖ ਹੈ ਸਾਧ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ, ਚਾਖਤ ਹੋਏ ਰਹਿ ਵਿਸਮਾਦ।
फिर तेनू बिस्माद पैदा होएगा। केड़ा? बिसम 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 ही भईया, लाल गुलाल रंगारे, कहो नानक संतन रस आईया, ज्यों चाख गुंगा मुस्कारे। ये रस है, भुख मिटा देंदा है। जिहड़ा खाए इनू भुंचे। गुरु अर्जुन साहब जी ने रस की प्राप्ति वास्ते अरदास भी की। सतगुर तुमको होए दयाला, संत संग तेरी प्रीत कापड़ पत, परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत। ये भोजन रस नाम दा, कीर्तन दा। सतगुरु गुरु रामदास जी बख्शिश करदे, श्री राग महला चौथा, रस अमृत नाम रस। ये दुनिया दे रस नहीं, जिन्हों गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी फरमाउंदे, ये रसना तू अनरस राच रही, तेरी प्यास ना जाए। ये अनरस इस तरह का है जिहड़ा रजदा नहीं। एक फकीर अपनी कुटिया विच बैठा ते दूरों देखदा है लश्कर तुर के आ रहा बड़ा राजे दा। वो उठ के ना खूह दे विच बाल्टी सुटदा है ते बाल्टी कदी उत्ते करदा है बाहर ते कदी थल्ले सुटदा है। राजा आउंदा है, घड़ी बह के ही वेखदा रहिंदा है फकीर करी की जांदा। जद्दा मैं आया कहंदे जद्दा बाल्टी सुट्टी जांदा है खूह दे विच ते खिच्ची जांदा है, सुट्टी जांदा। ये डॉक्टर जसवंत सिंह ने की होरां ने अपनी जिहड़ी किताब उन्हां दी गुरमत मनोविग्यान उहदे विच मन दे बाबत उदाहरण दित्ती। मन किवें दा ते राजा जद अक जांदा ना घड़ी बाद कहंदा फकीर मैं ते सोचिया सी तू सियाणा है। कहंदे क्यों? कहंदे ना तू मैनू दुआ कीती ना सलाम कीती। केड़ा? तेरे तो अद्धे घंटे तो पानी नहीं भरिया गया, लिया मैं भरां। राजे ने जद रस्सा फड़िया उस बाल्टी नूं खिच्चण लगा ते देखदा उस बाल्टी दा थल्ला ही नहीं है। वो छड़ के बाल्टी तालियां मार के हसदा है, कहंदे लै लै फकीरा मैं सोचदा सी तू ते सब तो सियाणा है, पर तू ते मूर्खता ही की करी जांदा है। जिस भांडे दा थल्ला ही नहीं वो ते भर ही नहीं सकदा। अद्धा घंटा की अद्धी जिंदगी भी तू कदी रस्सा थल्ले सुट ते भावें उत्ते खिच। इन्हां नूं फकीर भी ताली मार के कहंदा बस राजिया यही मैं समझाउणा चाहुंदा, जिस मन रूपी भांडे दा थल्ला ही नहीं तो उन्होंने भर ही नहीं सकदा। भावें ये जित के आ ते भावें वो ते भावें सारी धरती जित लै। ये जिस भांडे दा थल्ला ही नहीं है तू किवें भर लेगा? ये जीवन दे रस कदी नहीं मारे। कहंदे लपट रियो माया रस माते, लोचन कछु ना सुजी, बिखिया मैं किन्ही तृप्त ना पाई, ज्यों पावक ईदन नहीं त्रापै, बिन हर कहाँ रजाई। जंगल दी अग कदी लकड़ा नाल नहीं रजदी, दुनिया दी तृष्णावां पदार्थ नूं भावें एक नहीं। महाराज कहंदे बन्ना पुरियां भार, जे सारी सृष्टि दी बन्ना पन्ना बन बन के पदार्थां दी भी साडे कोल हो जाण ना, फिर भी भुखियां भुख ना उतरी। ये भुख नहीं उतर सकदी ते भुख किवें उतरेगी? महाराज कहंदे तृप्त भई सच भोजन खाया। ये है रस। रस रस दे सस्से नूं औंकड़ एक बचन नाम रस, जिहड़े सारे रसां तो सिरमौर है। दुनिया दा रस नहीं। ये रस ना तू अनरस राच रही, तेरी प्यास ना जाए। प्यास ना जाए, तेरी प्यास जा नहीं सकती। प्यास ना जाए ये अनरसां तो किवें? क्यों? जिन्ना चिर तक जिचर हर रस पल्ले ना पाए। तू दुनिया के पदार्थ चखी जा, ढिड की भुख फिर 4 घंटिया लई रज जाती है, बंदे नूं रजा देंदी है। पर महाराज कहंदे मन की भुख ऐसी है जिहड़ी कदी नहीं रजदी। साहिब जी का बचन रस अमृत नाम रस, आओ इस अमृत नाम रस नूं पुंचीए। ये ऐसा रस है कि जिस रस दे विच जिहदी तुहानूं प्राप्ति होगी, फिर तुसीं कहोगे दुनिया दे रस फिके हो जाण, ये रस वध तो वध मिल जाए। फिर जिस दिन इस रस का स्वाद आएगा, गुरु का सिख गुरु का भगत जिज्ञासु ये रस प्राप्त करदे करदे भी नहीं रजेगा। ये भी कहेगा माधो जल की प्यास ना जाए। दुनिया दे सारे रस मैं तृप्त हो गया, मैनू किसी की भुख नहीं है, मैनू बस एको ही भुख है, दर्शन प्यासी दिन सरात। ये है नाम दा रस। रस अमृत नाम रस अत भला। ये भला है। भला दा मतलब ये बड़ा सोहना है, ये सब तो महंगा है, ये भला करने वाला है। कित बिद मिलै
ਰਸ ਖਾਏ। ਇਹ ਰਸ ਕਿਵੇਂ ਖਾਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਭੁੰਚੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਨਾਮ ਰਸ ਆਏ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ, ਅਣਿਆਲੇ ਅਣੀਆਂ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਪਿਰਮ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣੈ ਜਰੀਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਇਸ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਫਿਰ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨ ਲਈ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਹਾਗਣੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਬਤ ਵਿੱਚ ਮਾਣੋ, ਬੈਠੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਸੁਹਾਗਣੀ ਤੁਸਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਏ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਰਸ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਸੁਹਾਗਣੀ ਵਾਹੇ ਕਿਨੀ ਬਾਤੀ ਸ਼ਹੁ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਰਸ ਮਿਲਿਆ? ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਏ ਜੀ? ਨਾਮ ਰਸ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਬਣਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਨਾਮ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ। ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਸੁਹਾਗਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਉਹ ਆਤਮਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਸਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਸਰੇ ਛੱਡਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੇ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੀ ਧਿਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਸੁਹਾਗਣੀ ਵਾਹੇ ਕਿਨੀ ਬਾਤੀ ਸ਼ਹੁ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਬਾਤੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਭਲਾ ਕਰ ਮਾਨੀਐ, ਹਕਮਤ ਹੁਕਮ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਸੁਹਾਗਣੀਆਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਸੁਹਾਗਣੀ ਤੁਸਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਏ। ਕਿਉਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੁਹਾਗਣ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੁਹਬ ਤਾਂ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਏ ਸੱਚ ਨਾਉ। ਸੁਹਾਗਣੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਣੇ ਖਣੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਮਝੀ ਬੈਠੀਏ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਭੇਖ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾਇਓ। ਕੰਨ ਮੁਸੱਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਨ 'ਚ ਕਿ ਜਦ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਫਰੀਦਾ ਕੰਨ ਮੁਸੱਲਾ ਸੂਫ ਗੱਲ, ਦਿਲ ਕਾਤੀ ਗੁੜਬਾਤ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰ ਕੈਂਚੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਂਚੀ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਭਰਮ 'ਚ ਪੈ ਜਿਓ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗੁਣਵੰਤੀਆਂ ਦੀ, ਸੁਹਾਗਣੀਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦਿਸੈ ਚਾਨਣਾ ਦਿਲ ਹਨਿਆਰੀ ਰਾਤ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਗੁਣਵੰਤੀ। ਉਹ ਤੇ ਦਿਖਾਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਧੋਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੁਹਬ ਤਾਂ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਏ ਸੱਚ ਨਾਉ। ਇਹ ਸੁਹਾਗਣੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਰੂਪ ਚੜੀ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾ ਹੀ ਥਾਂ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ ਮਨ ਹੂਰ ਮੁਖ ਹੂਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕਚਿਆ। ਸੁਹਾਗਣਾ ਉਹਨੇ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸਚਿਆ। ਉਹ ਸੁਹਾਗਣਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੂ ਮਰਦ ਬਾਇਦ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਕ ਨਵਰ ਨਾ ਸ਼ਿਕਮੇ ਦਿਗਰ ਦਰ ਦਿਹਾਨੇ ਦਿਗਰ। ਉਹ ਤੇ ਮਰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ। ਹਮੂ ਮਰਦ ਬਾਇਦ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਕ ਨਵਰ ਕਿ ਨਾ ਸ਼ਿਕਮੇ ਦਿਗਰ ਦਰ ਦਿਹਾਨੇ, ਕਿ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਮਨ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਪਟ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਸੁਹਾਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੁਹਾਗਣ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਸੁਹਾਗਣ ਕਾ ਕਿਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ? ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਰਸ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਹਾਗਣੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਜੜ ਪੈ ਜਾਈਏ ਦਿਖਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਝੂਠਾ ਦਿਖਾਵਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਰਪੰਚ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੁਹਾਗਣ ਕਾ ਕਿਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਖਸਮੈ ਮਾਹਿ ਸਮਾਏ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੋਏਗਾ
ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੁਖ ਉਜਲਾ, ਮੁਖ ਉਜਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਬਈ ਤੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੁਣ। ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਟਿੱਕੇ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਿਓ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਭੈਣੇ ਤੂੰ, ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਮੇਰੇ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੂੜਾ ਵੀ, ਚੂੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਹਾਗ ਦੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਪਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ? 5 ਕਕਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਖੋਜਣ ਤੁਰੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਇਹ ਰਸ ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਸ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ, ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। ਬੜੇ ਖੋਜਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਸਨ ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ। ਭੱਟ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਰਸ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੋ ਮੁਨ ਧਿਆਨ ਤਰੈ ਫਿਰਤ ਸਗਲ ਜੁਗ, ਮੁਨੀ ਬੜੇ ਤੁਰੇ ਸਨ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਰਸ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਕਬ ਹੂ ਕੋ ਕਉ ਪਾਵੈ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕੋ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਸਹਿਤ ਬਿਰੰਚ ਜਸ ਗਾਵੈ ਜਾਕੋ, ਸ਼ਿਵ ਮੁਨ ਗਹਿ ਨਾ ਤਜਾਤ ਕਬਲਾਸ ਕੋ। ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਟੀਸੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਬੈਠੇ, ਕਬਲਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਲਾਸ਼। ਮੁਨੀ ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਬੜੇ ਬਣੇ, ਬੜੇ ਦੇਵਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਿਵ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ? ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਤਾਲਾਂ ਤੇ ਪਾਤਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਨੇ। ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਸਹਿਤ ਬਿਰੰਚ ਜਸ ਗਾਵੈ ਜਾਕੋ, ਸ਼ਿਵ ਮੁਨ ਗਹਿ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੁਨੀ ਗਹਿ ਪਕੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਮ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾੜ ਲਓ, ਗਾਲ ਲਓ ਤਨਾਂ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਹੱਠ ਜੋਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸ਼ਿਵ ਮੁਨ ਗਹਿ ਨਾ ਤਜੈ ਕਬਲਾਸ ਕੋ। ਕਬਿਲਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਬਰਫ਼ ਕਰ ਲਓ ਤਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਮਾ ਲਓ। ਜਾਕੋ ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਅਨੇਕ ਤਪ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਟਾ ਜੂਟ ਭੇਖ ਕੀਏ ਫਿਰਤ ਉਦਾਸ ਕੋ, ਭਾਵੇਂ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਨੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲਓ, ਤਨ ਨੂੰ ਤਪਾ ਲਓ। ਪਾਪ ਮਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਨ ਨੂੰ ਦੇਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਐਵੇਂ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਪਾਪ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਮਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਸ਼ਟ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਰਸ। ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਜਾਕੋ ਮੁਨ ਧਿਆਨ ਤਰੈ ਫਿਰਤ ਸਗਲ ਜੁਗ, ਕਬ ਹੂ ਕੋ ਕਉ ਪਾਵੈ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕੋ। ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਸਹਿਤ ਬਿਰੰਚ ਜਸ ਗਾਵੈ ਜਾਕੋ, ਸ਼ਿਵ ਮੁਨ ਗਹਿ ਨਾ ਤਜਾਤ ਕਬਲਾਸ ਕੋ। ਕਿ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਤੇ ਬੈਠੋ ਫਿਰ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ, ਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਦਰਾਂ ਤੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਜਾਕੋ ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਅਨੇਕ ਤਪ, ਜਟਾ ਜੂਟ ਭੇਖ ਕੀਏ ਫਿਰਤ ਉਦਾਸ ਕੋ। ਸੁਣੋ ਇਹ ਰਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੋ ਤਿੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਭਾਏ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਜੀ। ਆਹ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦਾਤ, ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗਣ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਤਿੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਭਾਏ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਜੀ, ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਾਈ ਦਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ। ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਰ ਸੁਹਾਗਣੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਏ ਪੁੱਛੋਂ ਸੁਹਾਗਣੀ ਵਾਹੇ, ਕਿੰਨੀ ਬਾਤੀ ਸ਼ੌਹ ਪਾਈ ਹੈ। ਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਜਾਏ ਪੁੱਛੋਂ ਸੁਹਾਗਣੀ ਤੁਸਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਏ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਓਏ ਵੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਬੋਲਣੀ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਈ ਸੁਹਾਗਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਨਾਮ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਡੋਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਕਬਾਦ ਲਗਾਇਓ, ਉਹ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਓ ਤਿਨਹਿ ਛੁਪਾਇਓ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ ਕਹੀਐ, ਮਿਲੈ ਅਸੰਤ ਮਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਆ ਕਹੀਐ, ਉੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨਾ ਵਿਸਰੈ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਵਿਸਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੈਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਵ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਸੁਹਾਗਣੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਓਏ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨਾ ਬੋਲਣੀ, ਹਉ ਮਲ ਮਲ ਧੋਵਾਂ ਤਿਨ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਖਬਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਸੋਈ ਸੁਨੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਾ ਨਾਮ ਜਪੰਦੜੀ। ਲਾਲੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਤਨ ਵੀ ਮੌਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਖਿੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਚੀਜ਼? ਰਾਇਸਾ ਪਿਆਰੇ ਕਾ ਰਾਇਸਾ ਜਿਤ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਦੱਸ ਖਾਂ ਸਹੀ। ਰਾਇਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਦੱਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਜਿਨੀ ਸਖੀ ਸ਼ੌਰਾ ਵਿਆ ਹਾਂ ਪੁੱਛੋਂਗੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਤੇ ਸਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਪਾਏ ਲਗੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਲੈ ਹੋਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲ। ਕਿੱਥੇ? ਪੰਥ ਦਸਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਸ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਪਾਏ ਲਗੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਦੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਦੀਸੈ ਗੁਰਸਿਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ ਜਿਉ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਏ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਓਏ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਬੇਪਰਵਾਹ? ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ ਚੁੱਪ ਭੀ ਕਰ ਜਾਹੇ। ਇਸ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੱਸਣ ਰੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਸਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨਾ ਬੋਲਣੀ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਉ ਮਲ ਮਲ ਧੋਵਾਂ ਤਿਨ ਪਾਏ। ਤੈਂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਜੇ ਆਖੈਂ ਕਾਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਦੀਜੈ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਬੋਲ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਤੂੰ ਬੋਲ। ਸੀਸ ਵੱਡੇ ਕਰ ਬੈਸਨ ਦੀਜੈ ਬਿਨ ਸਿਰ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੰਮ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਸੀਸ ਵੱਡੇ ਕਰ ਬੈਸਣ ਦੀਜੈ ਬਿਨ ਸਿਰ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ। ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਬੋਲ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨਾ ਬੋਲਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਸੁਹਾਗਣੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਵਿਆ ਕਿਨੀ ਗੁਣੀ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਾਵਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾ ਤੋਂ? ਕਵਣ ਸੂ ਅੱਖਰ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਵਣ ਸੂ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ ਕਵਣ ਸੂ ਵੇਸੋ ਹਉ ਕਰੀ ਜਿਤ ਵਸ ਆਵੈ ਕੰਤ। ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਓਏ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨਾ ਬੋਲਣੀ। ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ। ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੈ ਮੇਰਾ, ਬੋਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਤੇ ਲਾਲੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਸੁਹਾਗਣ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ। ਪਰ ਓਏ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨਾ ਬੋਲ। ਬੋਲ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ। ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾਂ ਜੋ ਦੇਵੈ ਸੋ ਖਾਈ। ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਢਹਿ ਪਿਆ ਦੁਆਰੈ। ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ। ਹਾਂ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਮੈਂ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਆਪਣਾ ਆਪ। ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ। ਕੋਈ ਜੋੜ ਤੇ ਚਰਨ ਗਹੋਂ ਬਕੋਂ ਸ਼ੁਭ ਰਸਨਾ। ਚਰਨ ਗਹੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੋਲ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਮਲ ਮਲ ਧੋਵਾਂ ਤਿਨ ਪਾਏ। ਪਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਰ। ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ ਚਰਨ ਗਹੋਂ ਬਕੋਂ ਸ਼ੁਭ ਰਸਨਾ ਦੀਜੈ ਪ੍ਰਾਣ ਅਕੋਰ। ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਬਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਡਰਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਨਾ ਕਿਥੇ, ਕਿ ਮੈਲ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਪੱਗ ਮੈਲੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੱਪੜਾ ਮੈਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਧੂੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਰੀਦਾ ਖਾਕ ਨਾ ਨਿੰਦੀ ਹੈ ਖਾਕੂ ਜੇੜ ਨਾ ਕੋਏ। ਜੀਵਨ ਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਤਲੇ ਮੋਇਆਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜੋਬਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਡਰਾਂ ਜੇ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਜਾਏ। ਫਰੀਦਾ ਕੀਤੀ ਜੋਬਨ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨ ਸੁੱਕ ਗਏ ਕੁਮਲਾਏ।
ਮਲਮਲ ਧੋਵਾਂ ਤਿਨ ਪਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਰਪਣ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਪੀਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਆਣੀ ਮੀਰਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੀਸਣ, ਖਾਏ ਤਾਂ ਪੀਸਣ ਜਾਊਂ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਪੱਖਾਂ ਫੇਰੀ ਪੈਰ ਮਲੋਵਾਂ, ਜਪਤ ਰਹਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਮੈਂ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਭਾਗਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਬਚਨੀ ਹਾਟ ਬਿਕਾਨਾ, ਜਿਤਲਾਇਆ ਤਿਤਲਾਗਾ। ਤੇਰੇ ਲਾਲੇ ਕਿਆ ਚਤਰਾਈ, ਹੁਣ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਚਲਾਕੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਥੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਮੈਲੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਥੇ ਮੈਂ ਝੁਕ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਥੇ ਲੋਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਤ ਝੋਲੀ ਪਵਾਉਣ ਦੀ, ਇਹ ਦਾਤ ਹੈ ਜੋ ਦੀਸੈ ਗੁਰਸਿਖੜਾ, ਤਿਸ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ ਜਿਉ। ਆਖਾਂ ਬਿਰਥਾ ਜੀ ਕੀ, ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਦੇ ਮਿਲਾਏ ਜਿਉ। ਸੋਈ ਦਸ ਉਪਦੇਸੜਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਅਨੰਤ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜਾਏ ਜਿਉ। ਇਹ ਮਨ ਤੈ ਕੂ ਦੇਵਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋ ਮਲ ਮਲ ਧੋਵਾਂ ਤਿਨ ਪਾਏ, ਇਹ ਮਨ ਤੈ ਕੂ ਦੇਵਸਾਂ, ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਦੇ ਬਤਾਏ ਜਿਉ। ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਏ ਮੇਰੀ ਭੈਣੇ, ਦੱਸ। ਹਾਂ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ। ਦੂਰੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਰੋਹਤਕ ਰੋਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਫਲਾਣ, ਨਹੀਂ। ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਖੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬ੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ। ਦੱਸ पूरब जन्म हम तुमरे सेवक, तुमरे सेवक अब तुम मिटिया न जाए। हों आया दूरों चल के, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे। आ गुरसिख दी सांझ है, ते ये सांझ साडी किथे रह गई। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਪਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੱਚੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸੱਚਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਦੀਦਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸੰਦੜਿਆਂ ਦੁਰਮਤ ਵਈਆਂ ਮਿੱਤਰ ਅਸਾਡੜੇ ਸਹੀ। ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੁਖ ਫੇਰ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਏ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਹੋਂ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਤਉ ਸ਼ਰਨਾਈ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਆਸਾ ਰੱਖੀ ਚਿਤ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਸਭੋ ਦੁੱਖ ਗਵਾਏ ਜੀਓ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਹੋਂ ਮਲ ਮਲ ਧੋਵਾਂ ਤਿਨ ਪਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ, ਨਹੀਂ। ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੀ ਦੀਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਥੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਅੱਗੋਂ ਸਬਕ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਦੀਨ ਭਾਵਨਾ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤਰੁੱਠ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਅਨੰਤ ਸੁਖ ਦੀ ਦਾਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ। ਜੋ ਨਰ ਦੁਖ ਮੈਂ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਕੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਭਾਈ ਰੇ ਮਿਲ ਸੱਜਣ ਹਰ ਗੁਣ ਸਾਰ। ਆ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਸੱਜਣ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ। ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕਾਂ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਸੱਜਣ ਕੋਲ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਪਿੰਗੁਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ, ਖਲ ਚਤੁਰ ਬਕੀਤਾ ਅੰਧਲੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ। ਕਿ ਅੰਧਲੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤ੍ਰੇ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਤ੍ਰੈ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰ ਭੇਟ ਪੁਨੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਜਾ ਤੂੰ ਸੱਜਣ ਕੋਲ, ਸੱਜਣ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਕੱਢੈ ਹਉਮੈ ਮਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ, ਦੇਖੋ ਸੰਤ ਅਸਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਕਲ ਵੀ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਅਸਲ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੈ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਗੁਰ ਕਰ ਸੱਚ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਕਰ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਗੁਰ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸਪੁਨ ਅਗਨ ਕਟੇ ਸਭ ਤੇਰੇ। ਗੁਰ ਨੈਣ
बैण गुर गुर करो गुरु सत कव नल कह। भट्ट जी कहते सुनो असी भट्टा जी तो पुछण जाइए कि भट्ट जी तुसी किवें सुख माणिया। भट्ट जी कहते साडे कोल नहीं, गुरु जपो। जिन गुरु ना देखियो नह कियो ते अक्याथ संसार में। वो अक्याथ ने। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुर की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई ना मिटै दात। गुर परमेश्वर एको जान, ये पुरख है सज्जन सतगुर पुरख। पुरख दे खखे नूं औंकड़, जो वाहिगुरु करता पुरख दी ताकत सरमाया, ओही पुरख गुरु, ओही गुरु पुरख दा सरमाया, ओही ताकत गुरु कोल है। गुर परमेश्वर एको जान, भेत ना पाई तू गुरु ते परमेश्वर विच। जो तिस भावै सो प्रमाण। जो गुरु नूं भाग्या उहनूं सिर मत्थे कबूल करके प्रवान कर ले। ये राहाउ दी तुक है। सज्जन सतगुर पुरख है, क्योंकि गुरु तो बिना नहीं मिलना। सतगुर सिक्की करे प्रतिपाल, सेवक को गुर सदा दयाल। किड्डी बख्शिश है गुरु को, किड्डी बख्शिश है। इक्को ही पदे दे विच गुरु दी सारियां रहमतां दा जिक्र गुरु अर्जुन साहब जी कर रहे हैं कि सिख दी किस तरह दी सिख की दुरमत मल हीर है। सारी दुरमत धोण वाला गुरु है। गुरु ईडी दात है कि करोड़ां पापां दे भरे होए इत्थे आ जाइए, एक खिंद दे विच गुरु सानू निर्मल कर सकते हैं। गुरबचनी हर नाम उचरै, सतगुर सिख के बंधन काट है। गुर का सिख बेकार ते हट है। सतगुर सिख को नाम धन दे गुर का सिख। वडभागीए मेरी भैणे, मेरी जीव इस्त्रीए, मेरी सखीए, सखी सहेली गर्भ गहेली, सुन शह की एक बात सुहेली। जो मैं वेदन सा किस आखा माई, हर बिन जियो ना रह कैसे राखा माई। जे रखना फिर गुरु कोल आ जा। सतगुर सिख के बंधन काट है, गुर का सिख बेकार ते हट है। सतगुर सिख को नाम धन दे, सत सज्जन सतगुर पुरख है। दुख कड्डै हाँ मैं मार, सतगुर सिख को नाम धन दे गुर का सिख वडभागी है। ये है सतगुर सिख का हलत पलत सवार है, इत्थे भी ते उथे भी। नानक सतगुर सिख को जी नाल समारे। आ मेरी भैणे जीव इस्त्री, एवें एवें सतगुर पुरख कोल आ। रहाउ दी तो कह अगे, गुरमुखियां सोहागणी, तिन दया पई मन आए। मनमुखताई बिरती दी दीनता नूं वेख के गुरमुख जीव इस्त्रियां, गुरमुख प्यारियां साध संगत दे विच दया आ जांदी है। गुरमुख दा सब तो पहला गुण दया है। गुरु नानक साहब नूं जनेऊ पाउण लगे, गुरु नानक साहब कहंदे जनेऊ मैं पा लांगा पंडित हरदयाल जी, पर मैनू जनेऊ ओ पायो कि मेरी आत्मा दे अंदर दया पैदा होए। जी क्यों जी? धरती कोई बलद दे उत्ते नहीं खड़ी, जे धरती भी खड़ी है ते दया दे उत्ते खड़ी है। धौल धर्म दया का पूत। धर्म उथे पैदा होएगा जिथे दया है, जिथे दया नहीं उथे धर्म की पहली पौड़ी भी नहीं चढ़िया जा सकता। ये धरती जे खड़ी है ते दया मां है ते धर्म उहदा पुत्र है। जे दया नहीं फिर गुरसिख कोई नहीं। जे झूठियां कोल जाओगे वो अपने नाल जोड़ लेंदे है, जे सच्चियां कोल जाओगे वो कहोगे जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ। विछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसीठ। ये अवस्था है उन्हां दे अंदर। दया होनी गुरमुख दी पहली निशानी है। दया कपा संतोख सूत, जत गंडी सत वट। यह है कि सच तां पर जानिए जां सिख सच्ची ले। दया जाने जी की किछ पुन दान करे। दया होनी सब तो वड्डी दात है। उन्हां गुरमुख सुहागणियां दे अंदर दया आ जाती है। सतगुर बचन रतन है, जो मन्ने सो हर सुख खाए। आ भैणे मैं तेनू दसां, इत मार्ग चले भाईअड़े, गुर कहे सो कार कमाई जियो। गुरु दा बचन जेड़ा है वो रतन है, नाम है। गुर का शब्द रतन है, हीरे जित जड़ाओ। नाम जपण वालियां तो गुरमुख प्यारियां संग सत संगियां तो पुछिए ना, दसो वो ये दसदे ने नाम गुरु कोल प्राप्त कर। ये सच्चा गुरु सतगुरु ही दे सकदा, होर कोई नहीं दे सकदा। इन्हां तो मिलिया ही तैनू सुख प्राप्त होएगा ते नाम दा सुख भोजन तू खाएगा।
इत मार्ग चले भाई अड़े गुर का है, सो कार कमाई जियो, त्यागे मन की मतड़ी विसारे, दूजा भाओ जियो, इउं पावे हर दरसावड़ा, न लगा तत्ती वाओ जियो। महाराज कहते तेरा दुख खत्म हो जाएगा। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮੰਨੇ ਸੋ ਹਰ ਸੁਖ ਖਾਏ। ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ ਆਪੋਂ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਹੁਕਮਾਓ ਜੀ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸੇ ਵਡ ਭਾਗੀ ਵਡ ਜਾਣੀਏ ਹੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਸੁਖ ਖਾਦਾ ਗੁਰ ਪਾਹੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਪਾਹੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਵੱਡੇ ਸੁਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਈਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਲੰਘੀਏ, ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਏ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਐਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੱਸੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੱਸੀ। ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ ਨਿਰਮਲ ਭਏ ਚੀਤਾ। ਇਹ ਹਰ ਰਸ ਵਣ ਤਿਣ ਸਬਤ ਹੈ, ਭਾਗਹੀਣ ਨਹੀਂ ਖਾਏ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਵੋ ਭੈਣੇ ਗਲ ਮਿਲ ਹੈ, ਅੰਕ ਸਹੇਲੜੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਹਿ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਮਰਤ ਕੰਤ ਕੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਮੋਲਿਆ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੌਲੀ ਧਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ਼, ਘਟ ਘਟ ਮੌਲਿਆ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਖਤ ਆਬ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਖੁਦਾਏ, ਇਹ ਸਭ ਉਹਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਵੈ, ਮਨਮੁਖ ਰਹੇ ਬਿਲ ਲਾਏ। ਆਹ ਹੈ ਮਨਮੁਖਤਾਈ ਬਿਰਤੀ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਲਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਲਕਦਾ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਲਕਣਾ ਤਾਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕਰਹਿੰਗੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕਹਿ ਸਰੀਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਓਏ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਨਾ ਨਿਵਹਿ, ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦਾ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਗਾ। ਓਏ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਨਾ ਨਿਵਹਿ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਤਰ ਕ੍ਰੋਧ ਬਲਾਏ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਮਹਾਬਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ 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 ਰਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਰਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਹਰ ਰਸ ਹੋਏ ਉਹ ਹਰ ਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ ਦਇਆ ਕਰ ਦੇਵਸੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੋਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੌਰੀ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਪਤਾਰ, ਰਚ ਰਚ ਤਾਕੋ ਕਰੋ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਾਹੂ ਸਿਉ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਪੀਜੈ। ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੰਤਮ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਤਨ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਵਸਿਆ ਮਨ ਸੋਏ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਟਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰਹਾਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਡੈਕੋਰਮ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਆਇਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ।
ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ।